कोचिंग क्लासेस ते इस तो पिछले लैक्चर दे विच कल आपां पढ़े सी सब मॉड्यूल दे बारे। सब मॉड्यूल दी प्रॉपर्टीज़ कीतियां सी, एग्जाम्पल्स कीतियां सी ते उस दे नाल रिलेटेड आपां थ्योरम कीती सी। ते अज आपां पढ़न जा रहे हैं कोशेंट मॉड्यूल दे बारे। कोशेंट मॉड्यूल कोशेंट ग्रुप तो जनरेट होया तां तुहानूं सिद्धी एक थ्योरम ये भी आ सकदी है, इफ m is R module and n is sub module of m, then m by n is also R module। ਆਪਾਂ प्रूव करना भी m कोई R module है ते n sub module है m ਦਾ, ਤਾਂ m by n भी R module होगा। ਤਾਂ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ m by n ਨੂੰ sub R module प्रूव करना, ਤਾਂ m by n पहला ਤਾਂ अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप होना चाहिए। कोई भी R मॉड्यूल प्रूव करना सब तो पहला वो आप खुद अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप होना चाहिए। सैकेंडली अपने को एक मैप एडजस्ट करना चाहिए जो मॉड्यूल वास्ते आप करते होंगे आर क्रॉस एम तो एम तक का, तो हम इतने आर क्रॉस एम ओवर एन तो एम बाई एन तक का मैप एडजस्ट करूँ। फिर अपने को तीन प्रॉपर्टीज वो प्रूव करनी होंगी। तो सब तो पहला इनू अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप प्रूव करना। देखो एम अपने को आर मॉड्यूल तो इस करके अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप होगा। फिर इस तो बाद आपां अलजबरे दे विच BSc फाइनल ईयर आपां थ्योरम पढ़ी सी, एवरी सब ग्रुप ऑफ अबिलियन ग्रुप इज नॉर्मल। भी किसी भी अबिलियन ग्रुप का जो आप सब ग्रुप देखिए तो वह की होगा, हमेशा नॉर्मल हो, क्योंकि नॉर्मल ग्रुप की डेफिनेशन की होंगी है भी a प्लस एच इज इक्वल टू h प्लस a होना चाहिए। तो जे वो मतलब सब ग्रुप अपने को अबिलियन का हो गया तो वह नॉर्मल बन जाओ। तो जे नॉर्मल बन गया तो फिर उस ग्रुप के ओवर नॉर्मल ग्रुप ला के वह की बन जाता होंगे कोशेंट ग्रुप। कोशेंट ग्रुप की डेफिनेशन की होंगी है, इफ G इज अ ग्रुप एंड H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, दैन G बाई H जिहदे एलीमेंट किदां दे होणगे A प्लस H टाइप के, जिहड़ा नीचे आ वो प्लस च पै जांदा ते उपर जिहड़ा A एलीमेंट आ वो उपरले ग्रुप का एलीमेंट हुंदा। क्लीयर? तो G बाई H की बन जाता अपने कोले कोशेंट ग्रुप बन जाता। तो ये जी एडिशन आ ये एलीमेंट्स ये कोसेट्स होंगे ने, वैसे इन्हों की एडिशन किदां होंदी है, A प्लस H की जो B प्लस H नाल एडिशन करनी है तो किदां होगी A प्लस B प्लस H। तो इनू फिर मैंबर है फिर अपने को अगेन G बाई H का मैंबर बन जू। तो हम m बाई n कोशेंट ग्रुप बन गया। जो कोशेंट ग्रुप बन गया तो यह की बन गया अपने को एक अंडर एडिशन ग्रुप बन गया। हुण इहनूं आपां प्रूव करना भी है अबिलियन ग्रुप। अबिलियन ग्रुप प्रूव करने लई मैं दो एलीमेंट लूँ, m बाई n दे हुण किदां दे एलीमेंट होणगे m1 प्लस n ते दूसरा एलीमेंट m2 प्लस n। दोनों की एडिशन कम्यूटेटिव होनी चाहिए है अबिलियन प्रूव करने लई। तो हुण ये जिहड़े अपने को कोशेंट ग्रुप के एलीमेंट्स ने इन्हां दी प्रोडक्ट किदां होगी m1 प्लस m2 प्लस n बाय दिस डेफिनेशन। फिर इस तो बाद m1 प्लस m2 ये कम्यूटेटिव है m1 प्लस m2, इनू मैं m2 प्लस m1 लिख सकदा। क्यों? क्योंकि m1 m2 किहदे मैंबर ने m दे, ते m अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप आ तां करके कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी m दे एलीमेंट्स तक होगी। तो इस तो बाद फिर आप m2 प्लस n m1 प्लस m जो ये चीज़ आप प्रूव करनी सी, तो इसलिए ये की बन गया अपने को अबिलियन ग्रुप बन गया। सैकेंडली हम मैप जिहड़ा अपने को एडजस्ट करता होंगे मैप में देखो साइन मैप R क्रॉस m बाई n तो m बाई n तक का, पहला एलीमेंट R का, दूजा एलीमेंट m बाई n का। m बाई n का एलीमेंट किदां दा होगा m प्लस n टाइप का। इसकी डिफाइनिंग किदां होगी, इन्हां दी प्रोडक्ट करते हुए आपां R दी m प्लस n नाल। ते हुण ये कोशेंट ये अपने कोल कोसेट आ, कोसेट दे नाल एलीमेंट किवें मल्टीप्लाई हुंदा हैगा R m प्लस n, R लंग m नाल मल्टीप्लाई हो जू प्लस की पै जूगा n। हुण आपां जे आह वाला एलीमेंट प्रूव करता भी m बाई n दा एलीमेंट आ R m प्लस n तो अपना प्रूफ हो जू। हुण आर एम प्लस एन नू एम बाई एन का एलीमेंट प्रूव करने के लिए आर एम का मैंबर होना चाहिए। फर्स्ट एलीमेंट आर एम का मैंबर होना चाहिए। वो ध्यान दो इधर आर नू बिलोंग करता एम नू
ਤੇ m ਕੀ ਆ ਮੋਡਿਊਲ ਆ ਤੇ ਮੋਡਿਊਲ ਦੀ ਫਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਮੋਡਿਊਲ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਪ ਐਡਜਸਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ rm ਮੈਂਬਰ ਲਿਆਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ m ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ rm ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ m ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ m ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆ ਤਾਂ rm plus n ਕਿਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਊਗਾ m/n ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਮੋਡਿਊਲ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੋ ਆਪਾਂ ਰਿੰਗ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੋਲਡ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਿਵ ਤੇ ਫਿਰ ਕਮਿਊਟੇਟਿਵ ਐਸੋਸੀਏਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਸਟ ਪਹਿਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ r1 r2 x n। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਇਹਦੀ ਡਿਫਾਈਨਿੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗੀ r1 r2 x n ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ r ਦੀ m ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜੂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ r1 r2 ਦੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜੂਗੀ ਕੱਲੀ x ਨਾਲ ਤਾਂ r1 r2 ਦੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ m ਲੈਤਾ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ m ਮੋਡਿਊਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ m ਹੀ ਕਰ ਲਓ r1 r2 m n ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ r1 m n r2 m n ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਚ ਕੀ ਹੈ r1 r2 m n ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁੱਲੂਗੀ rm n ਟਾਈਪ ਦੀ ਮਤਲਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿੰਗ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੋਡਿਊਲ m ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਉਹ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਜੂ ਪਲੱਸ ਕੀ ਆ ਜੂ ਨਾਲ n ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ r1 r2 ਇਨਟੂ ਕੀ ਹੋ ਜੂ m ਤੇ n ਕੀ ਆ ਜੂਗਾ ਪਲੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ r1 r2 ਤੇ m ਕੀ ਆ ਮੋਡਿਊਲ ਆ ਤਾਂ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੋਲਡ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ r1 m r2 m n ਹੋ ਜੂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ n ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੋ ਜੂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਤੇ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਸੈਕੰਡ ਤੇ ਥਰਡ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਰੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਆਪਣਾ m is r ਮੋਡਿਊਲ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ m/n ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ r ਮੋਡਿਊਲ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ m/n ਨੂੰ ਕੋਸ਼ੈਂਟ ਮੋਡਿਊਲ ਮੋਡਿਊਲ ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਕਲੀਅਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗਰੁੱਪ ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਰਿੰਗ ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਮੋਡਿਊਲ ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਇਹ ਚ ਕੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਪਿੰਗ ਆ ਉਹ ਦੋ ਮੋਡਿਊਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ ਮਤਲਬ let m and n be any two r modules then a mapping f from m to n is said to be an r homomorphism if and if f x plus y is equal to f of x plus f y ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੇਮ ਵੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ f of x plus f of y ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਸੈਕੰਡ ਕੀ ਹੈ f of rx ਮੈਂਬਰ m ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਈਏ ਤਾਂ r ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜੇ ਤੇ rfx ਬਣ ਜੇ ਮੈਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਮੈਪਿੰਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਮੋਡਿਊਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਮੋਡਿਊਲ ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ। r ਮੋਨੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਸੀ ਹੁਣ ਮੋਨੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੀ ਆ ਪਲੱਸ ਕੀ ਆ ਨਾਲ ਇਹਦੇ 1 ਵੀ ਆ ਇਹ 1 ਤੇ ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ। ਐਪੀਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਔਨ ਟੂ ਤੇ ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਹੋਵੇ ਐਪੀ ਔਨ ਟੂ ਤੇ ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ। ਆਈਸੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1 ਔਨ ਟੂ ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਂਡੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਚ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਡੋਮੇਨ ਤੇ ਰੇਂਜ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੇਮ ਹੋਵੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਆ ਡੋਮੇਨ ਤੇ ਰੇਂਜ ਕੀ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੇਮ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਕਰਨਲ ਆਫ f ਕਰਨਲ ਆਫ f ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਸੈਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਮੈਂਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਮਤਲਬ x ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ m ਦੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹਨੂੰ f ਚ ਭਰਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੇਂਜ ਦੀ 0 ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ f of x ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ 0 ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਮੇਜ ਆਫ f ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਰੇਂਜ ਆਫ fx such that x belongs to m ਵੀ ਆਪਾਂ m ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਭਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਸੈੱਟ ਬਣਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਮੇਜ ਆਫ f ਜਾਂ ਰੇਂਜ ਆਫ f ਮਤਲਬ f of m। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿਓਰਮ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਥਿਓਰਮ ਔਨ ਮੋਡਿਊਲ ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਔਨ ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮਸ ਆਫ ਮੋਡਿਊਲ।
ਇਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਆ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੂਫ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ f ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੋਡਿਊਲ ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਆ ਫਰੋਮ m to n, let f from m to n is a module homomorphism from n to on to, from m on to n। m on to n ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ f ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਪਿੰਗ ਉਹ on to ਵੀ ਆ, ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਵੀ ਆ, on to ਵੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ k ਕਰਨਲ f ਆ ਤਾਂ f ਆ ਜਿਹੜਾ f ਮੈਪਿੰਗ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ r ਆਈਸੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਈਸੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ from m by k ਤੋਂ n ਤੱਕ। ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਜਸਟ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਮੈਪਿੰਗ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੂਗੀ ਆਈਸੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੂਗੀ from m by k to n where k is kernel of f। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੈਪ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਵੀ ਫਾਈ ਕੋਈ ਮੈਪ ਆ m by k ਤੋਂ n ਤੱਕ ਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਡਿਫਾਈਨਿੰਗ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ m by k ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ। m by k ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੋਸ਼ੈਂਟ ਮੋਡਿਊਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ x plus k ਟਾਈਪ ਦੇ where x belongs to m। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈਤਾ ਮੈਂ x plus k where x belongs to m ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁਣ ਲੈਣੀ ਆ ਮੈਂ n ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, n ਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ n ਚ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ f ਮੈਪਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ m ਤੋਂ n ਤੱਕ ਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਜੇ f ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ m ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਭਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿਹਦਾ ਹੋਊਗਾ n ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਂ fx ਲੈ ਲਈ। ਤਾਂ fx ਆ ਜਿਹੜਾ n ਨੂੰ ਹੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ f ਆ ਜਿਹੜਾ m ਤੋਂ n ਤੱਕ ਮੈਪਿੰਗ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਪਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਆਈਸੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੋਡਿਊਲ ਆਈਸੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਮੋਡਿਊਲ ਆਪਾਂ ਆਪ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਪਿੰਗ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਫਿਰ ਆਈਸੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਲਈ 1 1 ਔਨ ਟੂ ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਇਹਦਾ ਨਾਲ ਟੋਟਲ ਆਪਾਂ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਮੈਪਿੰਗ ਦੇ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਦੋਨੇ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਆ। ਮਤਲਬ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ ਵੀ ਮਤਲਬ x plus k ਤੇ y plus k ਦੋ ਇਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਲੈ ਲਏ ਜਿਹੜੇ ਇਕੁਅਲ ਨੇ। x plus k is equal to y plus k। ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ a plus h is equal to b plus h ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਬ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲੇ ਚ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ a minus b belongs to h ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਇੱਥੇ x minus y belongs to ਕੀ ਆ ਗਿਆ k। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ k ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਰਨਲ f ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ f ਮੈਪਿੰਗ ਚ ਭਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆਊਗੀ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਆਊਗੀ n ਦੀ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 0 ਆਊਗੀ n ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ f ਜਿਹੜਾ k ਆ ਉਹ ਕਰਨਲ ਆਫ f ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ f of x minus y ਕੀ ਬਣੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 0 ਤੇ f ਮੈਪਿੰਗ ਕੀ ਆ ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ। f ਮੈਪਿੰਗ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ f of x minus y ਨੂੰ f of x minus f of y ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਫਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਮਾਈਨਸ fy ਉਧਰ ਆ ਕੇ ਪਲੱਸ fy ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ fx ਦੀ ਵੈਲਿਊ y ਦਿਸ ਮੈਪ ਕੀ ਬਣ ਜੂ phi of x plus k ਤੇ ਉਧਰ f of y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਬਣ ਜੂ phi of y plus k। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਂਜ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਮੈਪ ਕੀ ਆ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ phi is 1 1 ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨਡ ਦੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਰਿਵਰਸ ਸਟੈਪ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਚ ਆਪਾਂ phi of x plus k is equal to phi of y plus k ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਕੁਅਲ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਵੀ x plus k y plus k ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੋ ਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇ phi of x plus k is equal to phi of y plus k ਸਾਰੇ ਰਿਵਰਸ ਸਟੈਪ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ y ਡਿਫਾਈਨਿੰਗ ਮੈਪ f of x is equal to f of y ਫਿਰ f of y ਇਧਰ ਆ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ f ਮੈਪ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਆ। ਤਾਂ f of x minus f of y ਨੂੰ ਆਪਾਂ f of x minus y ਲਿਖ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 0 ਆ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਾਲਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਆ ਕਰਨਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ। ਜੇ ਕਰਨਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆ ਤਾਂ k ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ a minus b belongs to h ਹੋਵੇ ਤਾਂ a plus h is equal to b plus h ਤਾਂ x plus k is equal to ਕੀ ਆ ਗਿਆ y plus k। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੈਪ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 1 1।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਫਾਈ ਔਨ ਟੂ ਆ। ਔਨ ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਈ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਬਚੇ। ਕਲੀਅਰ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਮੁੜ ਕੇ ਰੇਂਜ ਚ ਆ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ n ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਲੈਤਾ ਕੋਈ ਵੀ y ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ n। ਹੁਣ ਜੇ y n ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਤੇ f m ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ n ਤੱਕ ਕੀ ਹੈ, ਔਨ ਟੂ ਗਿਵਨ f m to n ਔਨ ਟੂ ਮੈਪਿੰਗ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ m ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੂਗਾ x, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ there exists x belongs to m such that y is equal to f of x। ਹੁਣ f of x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, phi of x plus k, ਤਾਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਬਣ ਗਈ, phi of x plus k। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ y ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ for all y belongs to n there exists x plus k in the domain m by k such that y is equal to phi of x plus k। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ y ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ phi ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਔਨ ਟੂ। ਲਾਸਟ ਆਪਾਂ ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ। ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਦੋ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, phi of x plus y is equal to phi of x plus phi of y, second phi of rx is equal to r of phi x। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਲੀਮੈਂਟ m by k ਟਾਈਪ ਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਐਲੀਮੈਂਟ x plus k ਤੇ y plus k ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ phi x plus k plus y plus k। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਸੈਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਦੋ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕੋਸੈਟਸ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, x plus y plus k। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ phi of x plus y plus k ਦੀ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਬਾਈ ਡਿਫਾਈਨਿੰਗ ਮੈਪ, ਜਿੱਥੇ x ਦਿੱਤਾ f of x ਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ x plus y ਆ ਤਾਂ f of x plus y ਆ ਗਿਆ from definition of 1 first definition of। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ f ਮੈਪ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜੂ f of x plus f of y। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ f of x ਦੀ ਵੈਲਿਊ phi of x plus k ਬਣ ਗਈ ਤੇ f y ਦੀ ਵੈਲਿਊ phi of y plus k ਬਣ ਗਈ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਲਾਸਟ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ phi of r x plus k is equal to r phi x plus k। ਮਤਲਬ r ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਥਿਓਰਮਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਚ ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸੈਕੰਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਚੱਕੀ phi of r x plus k। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕੋਸੈਟ ਦੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ r ਦੀ x ਨਾਲ ਹੋ ਜੂ rx plus k ਬਣ ਜੂ ਇਹ। ਤੇ phi rx plus k ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ f of rx, ਤੇ f ਕੀ ਆ, ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲੱਗੂ ਵੀ r ਬਾਹਰ ਆ ਜੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ r ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ r fx। ਤੇ fx ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣਾ phi of x plus k। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਸੀ r phi x plus k। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ phi ਕੀ ਬਣ ਗਈ, phi ਮੈਪਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1 1 ਔਨ ਟੂ ਤੇ ਹੋਮੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ phi ਕੀ ਹੋਗੀ, ਆਈਸੋਮੋਰਫਿਜ਼ਮ ਹੋਗੀ। ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਵੀ देयर f इंडिसेस आर आइसोमॉर्फिज्म ऑफ m by k with n। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ m by k ਆ ਜੋ ਉਹ ਆਈਸੋਮੋਰਫਿਕ ਆ n ਦੀ।